ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की इस पाक ते पवित्र धरती ते कत्तर हुई गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों च नतमस्तक होकर आप सारे इत्थे आके बैठे। इसलिए गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज तो कट्ठ का प्रोग्राम तो नहीं सी और नहीं मैं यही जिहा कोई प्रोग्राम अज करना चाहता सी। अज एक गुरु घर के कुकर के रूप च, गुरु घर के गोले के रूप च धन धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह, जिन्होंने बड़े घुट के दास की बाह फड़ी है, दास के परिवार की बाह फड़ी है। धन धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरण परसन वास्ते, झोली च खैर पाने वास्ते, वो मालिक की खुशियां लैन वास्ते, भुल्ला बख्शाउण वास्ते, सच्चे पातशाह तो सबक लैन वास्ते अज दास इत्थे अपने परिवार समेत इत्थे आया सी। कोई सियासी गल तो मैं अज करनी नहीं, हाँ दिल की अवस्था जरूर दस के जाऊंगा। 5.5 महीने 6 महीने जब मैं जेल च रहा, शायद ही कोई दिन ये जा गया हो जो बाबा बकाला साहब की धरती नूं ते धन धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों नूं, धन धन गुरु रामदास महाराज जी के चरणों नूं, श्रोमणी शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज के चरणों नूं हाजिर नाजिर समझ के रोज नतमस्तक होकर अरदास करी दी सी। और मैं कदे आपके धर्म पत्नी नाल गल भी नहीं की कि तू जाके उत्थे मेरे वालों मत्था टेक के, क्योंकि मैं रोज ही टेकदा सी। और कुदरती को सज्जना ने, थोड़े प्यार वर्गे प्यारे सज्जना ने, मैनू उथों खबर आई कि मेरे धर्म पत्नी जी आके इत्थे अरदास बेनती करा के गए और उत्थे जेल च 10 मिनट लिए फोन करने का मौका मिलता तो मैं जब फोटो मैं वेखी अखबार से अगले दिन तो मैं उन्होंने गल की, मैं कहा जिहड़ा जिहड़ा सब तो वधिया काम किया वा वो ये किया कि जो मैं तो रोज नतमस्तक होंदा सा तो मैनू ये भी पता सी गुरु के चरणों से गुरु साहब हाजरी तो आपके चरणों से लवाई रहे ने, मगर इस गल की बड़ी तसल्ली है कि शरीरक तौर पर अज परिवार वालों तू भी जाके इतने नतमस्तक गुरु के चरणों से अरदास बेनती करके आई। और मेरे उस दिन तो ये मन से सीगा कि जिस दिन रिहाई होती है, मैंने पता थोड़े चो कई भी मेरे नाल इलैक्शनां की भी गल्लां करना चाहते, बहुत कुछ गल्लां करना चाहते हले, मगर मैं हले आपके गुरु ने गल करना चाहता। जिस गुरु ने दास की बाह फड़ी है, इसलिए जिस दिन के असीं आए असीं तां सवेर के श्री हरमंदिर साहब गुरु कृपा करते उत्थे नतमस्तक होईदा, फिर गुरु साहब की अपार बख्शिश कृपा होती है, गुरु साहब सेवा भी करवा लेंगे है। और इस तरह धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज के चरणों से, धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी के चरणों से, अज धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों से और आने वाले समय से धन धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के चरणों से मेरी जिहड़ी गुरु साहिबाना दे मैं समझदा मेरा जिहड़ा शायद अधूरा रह गई सी ना सेवा, कुछ गुरु साहब ने यही जी कृपा की कि जे कई जेल जान नूं माड़ा समझते हैं, मैं तो कहना रास ही बढ़ाया मेरे
मेरे कोई आके ना मेरे दुख साझा करते बहुत माड़ा आया, मैं कहा भाऊ मेरे नाल तो नहीं होया, कि होर नाल होया तो दस दो। मैंने तो न्यारे वज गए। देखो आप दुनिया च रहने हैं ना, आप रिलाइज नहीं करते कि रब ने आपां नूं कितना कुछ दिता। एवें चल सो चल चल आए नूं चल हो कि ना पाठ करन दा टाइम बचदा, ना गुरु का शुकराने का टाइम बचता। तो जो वेला लंघ जाता ना उदों आप कहने यार उदों कर लेंदे ते चंगी रहिंदी। जे किसी चीज ने अपने नाल जाना तो उस गुरु की बाणी ने, उस गुरु के आशीर्वाद ने। ये धन दौलत माया पुत्र औहदे किसी ने मुड़ के पूछना। इसलिए साध संगत जी चलो, क्योंकि लाइन यह जी है, मजबूरियां होंदियां, लोगों को आसा होंदियां ने, उम्मीदां होंदियां ने, वो भी नहीं कि क्योंकि रब कर करके हर बंदे के अंदर रब वसदा है। तो किसी का दिल तोड़िए तो आपका दिल भी महसूस दुखी होंदा कि नहीं भाई बड़े आस नाल उम्मीद नाल बड़े प्यार नाल अगले ने बुलाया, ना कर दिए तो अगला दुखी होंदा। तो मान रखते रखते फिर समा तो उन्ना की है ना कि दिहाड़ी च रह जाता। तो इसलिए कोई गुस्सा ना कर दिया, जो प्रैस वाले ने होर ही छाप देनी है खबर, मगर छाप दो भाई तुम किहड़ा हटना, ना मजीठीए ने हटना ना तुम हटना। जो नज़ारा अंदर आया इस काम का कि ना तो कोई सवेरे लभदा सी, ना कोई दोपहरे ते ना कोई शाम नूं। मैनूं भी पता सीगा ना फोन खड़कना, ना किसी ने मिलन आउणा। ते जदों टाइम नाल रोटी मिल जाती सी, 7:15 वजे प्रसादा छक लईदा सी, शाम नूं उस तों बाद तां आपां किहड़ा विआह वेखण जाना सी, उस तों बाद जां किसी होर प्रोग्राम ते जाना सी, टाइम नाल पै जाईदा सी, अमृत वेले उठ खड़ीदा सी। और गुरु साहब ने पार बख्शिश की कृपा की कि खुला नाम आपदा जपाया। तो बड़ी कृपा मैं आखा कि जिड्डी चढ़दी कला होगी ना, ਉਹਦਾ नज़ारा ही कुछ होर हो गया। नहीं मैं कहना कि तुम भी जाओ, मगर कदे कदे जी लाइन च आपां ना गेड़ा वज ही जाता। तो एवं जाके गप्पा शप्पा ना मारी जाओ उत्थे, फिर रब नूं ध्या लिओ। हाँ जी, अब मैं वो कह रहा अजकल के नौजवान गुस्सा ना कर दियो, कोई पुराने जहेदार तो बड़े करड़े ने, जेड़े जहेदार को छेड़ लो वो मैं फलाने वेले भी जेल गया सी, मैं उदों भी गया सी, मैं उदों भी गया सी। जेड़े नवे है मेरे वर्गे वो हौली हौली जो पता लगता अज जेल जाना पै जूगा, वो बापू बापू रह जाते, दूजे कई खिसक जाते मगरों। खिसके होना भाई उत्थे नज़ारा ही वाला। नज़ारा इस गल का कि जो जाके नौ जपना, जो गप्पा गुप्पा मार के मुड़ियो ना फिर कोई नज़ारा नहीं। और मैं देखो एडी गुरु की कृपा हुई, साहब बलवंत सिंह राजोआणा साहब को मैं नहीं कदे जिंदगी च मिले, वो फोटो वेखी सी। और आप बंदी सिंह का सत्कार सारे ही बड़े करते, तुम सारे करते हो ना बंदी सिंह का। कि बंदी सिंह की लड़ाई केड़ी है? तो निजी लड़ाई नहीं, तो कोई आपके परिवार की लड़ाई या निजी या पेंडू कोई पिंड की मसले के अंदर नहीं गए। तो कौन खातिर जो श्री अकाल तख्त साहब के अपनिया सरकारां ने जो खैर वापरिया वरताया, जो दिल्ली च होया नस्लकुशी हुई, वह कोई इंसाफ नहीं। टैंका तोपा अपनी आर्मी नूं जिथे जाके आप सरबत के भले की अरदास करते घंटे नहीं कर देना। फिर इस तरह जो 92 तो 97 कांग्रेस का राज सी, तुसी हर घर में तशद्दद आपके पिंडे ते हंडाया। उन्होंने हालातों को मुख रखदे उन्होंने जालम कांग्रेस के खिलाफ आपकी आवाज बुलंद की। ठीक है, उस तो बाद सजा होगी, मगर कानून के संविधान के उत्ते भी कोई चीज है कि नहीं है? कोई चीज नहीं। 27 साल कैद। देखो मैं जेल जाके आया, उत्ते सारे डिप्रैशन की बीमारी के शिकार ने।
मतलब को हर बंदा इसे गल की दवा लै रहा कि मैं डिप्रैशन से न चले जावां। तो जिन्हों ने कौम खातर एडी वड्डी 27 साल 8x8 चक्की 16 कदम जिथे फांसी दिंदी है, 16 नंबर चक्की ते 16 कदम जे पुट्टणगे तो फांसी वाली था। तो जिदन 12 च जब सुनिया है ना कि फांसी लगनी है, कहते राजोवाला साहब का जकारा इदा बुलंद सी कि कंधा काम बैठिया उदन तो समूची जेल ने जकारा छड्डिया। और जिहड़ा सुपरिटेंडेंट सी वो भी घबरा गया कि मैं एडे चढ़दी कला का सिंह नहीं वेख्या। साथ संगत जी आ मैं चलो गुस्सा तो नहीं करेगा बिल्ले जी तेरा मैं जिक्र करदा माड़ा जी। आ बिल्ला हो गया उन्हें तो आपके हाथ च नुक्स पवाई लिया गुरमीत सिंह ने, उन्हें माड़ा जिहा लिस्सा माड़ा मूँह तू उदास क्यों होना, खड़ के विखा ना आपके शरीर नूं। भाऊ आपां सारे खा खा बदाम काजू दे तेरे दी लै तेरे दी ब्याह वेख के पकौड़े खा ले कदे कुछ खा लिया शरीर हिलाए पिया। वो भाऊ दे 27 साल च जाके जो चेहरे च नूर वेखो ना ते जिहड़ी शरीरक तंदुरुस्ती वेखो, मैं कहना गुरु का नज़ारा वापरदा। ऐ लगता जो सच्चे पातशाह की आप हाथ मेर भरिया उस बंदे के उत्ते रखिया होया। एडी गुरु की बख्शिश मैनू जेल वाले कहते असीं कदे भाऊ नूं सौंदिया नहीं देखा। रोज सवेरे हनेरी आवे धुप होवे छां होवे झक्खड़ होवे बत्ती होवे ना होवे, टार्च बाल के जे बत्ती नहीं होनी 2:30 बजे पहला आपकी चक्की लिशकाउणी, फिर उथे छोटे स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आप रखे आ, ओदा प्रकाश करना, बाणी का जाप करना और 2.5-3 घंटे सवेरे जाप करके फिर एक्सरसाइज करनी। किन्ने क डंड लाउंदा भाई इत्थे तेरे वर्गा गांधी बल्ला दा तू आपदे आप नूं बड़ा तगड़ा समझ जाना, किन्ने क डंड ला लेना है 100-150 ना 250 लाउंदा। मैनू भी एक दिन कहता आपां तां विच ही रह गए, साडी संगत तो थोड़े नाल सी, बाहर की संगत हो जी है गुस्सा ना कर दिओ, साडे चो टावे होने फिट 250 दंड ते आ जिहड़ा 5वां मनका है ना वो है नहीं। 250 दंड लाने, पुला पलाउणियां, पुशअप्स करनियां, 2-2.5 किलोमीटर दे तेरे दी विच सैर करनी। फिर जिहड़ा एक नज़ारा सी अज नहीं मैं दसूंगा कदे फिर दसूंगा, आपां तां कदे आ जानवरां नाल पशु पक्षियों नाल गल तां नहीं कीती होनी अपने चों किसी ने, मैं उहनूं गल करदे वेखिआ ते ओह अगे उहनूं जवाब दिंदे भाऊ नूं। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ एडी ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ सरकार ने कोर्टा ने सजा देती। और दसो साडे तो किन्ने आपां सारे कोर्ट से किसी न किसी बहाने गए ने कोर्ट से जाके की कह दिंदे कि जनाब असीं तां बेकसूर हाँ, यही कहने हो ना। बलवंत सिंह राजोवाला साहब ने जाके उत्थे की कहा सी कि मैं कसूरवार हाँ और मेरा कसूर यह है कि मेरे को श्री हरमंदर साहब अकाल तख्त साहब के जो हालात बने सी वो नहीं देखे गए, जो दिल्ली च नस्ल कुशी हुई है इंसाफ नहीं मिलया, मेरे को वो नहीं देखा गया। और जो पंजाब च जो हालात बेअंत सिंह की कांग्रेस की सरकार ने बनाए मेरे तो वो नहीं देखे गए। नहीं तो पंजाब पुलिस की कोई नौकरी करता हो, जगबाणी अदारे के एक पत्रकार का सिक्योरिटी अफसर हो हिफाजत पूरी की, मगर उहदे दर्द मन च दुख कि असी भी ये देश के वसनीक हाँ तो कांग्रेस की जालम सरकारां कर की रही ने, उहदे वास्ते एक कार्रवाई की, सजा पूरी भुगत ली। कोई कानून नहीं कि 14 साल तो बाद तुसी सजा कट रह सकते, डबल सजा कट ली। तो अज भी की उन्होंने रिहाई होना होंदा बनता कि नहीं बनता कि वह भी एक आम जिंदगी बतीत कर सकन कि ना कर सकन। अज मैं गुरिंदर ने यही गल कही सी, मैं भरा मेरी अरदास कर देगा ना तो गल अधूरी रह जानी। मैं तो 5.5 महीने का मुसाफिर सा
ਤੇ ਜਿਹੜਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਈ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਭਾਊ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੂਟ ਪੈਰ ਵੱਡਾ ਬੂਟ ਛੋਟਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਬੂਟ ਚੋਂ ਪਾਟ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੂਟ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ, ਕੌਮ ਖਾਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਟ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਭੇਜਿਓ। ਤੇ ਬੂਟ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 13 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ 10.5 ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੇ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੂਟ ਤਾਂ 13 ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਾਈ 10.5 ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਮਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੂਟ ਲਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ 10 ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬੂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਬੂਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਸੌਖੇ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੂਟ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50% ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੂਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਕੁਛ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 21 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਕਈ, ਮਗਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੋਕਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਇਹ ਸੰਗ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖ ਲਓ, NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। DGP 2-3 ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ, 4 ADGP ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ, 3 SSP ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਔਖਾ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਚ ਭਾਲਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸੌਖਾ ਰਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੂੰਝੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਪੈ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਪਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਊ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਵੇ।
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਜਾ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ NDPS ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਲਾਉਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਕਿਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ। ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, 2 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਦੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਭਰੇ। ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ MLA? 22। ਕੋਈ MLA ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ 450, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤਿਆ 1100, ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ 1400, ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ 3000। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 12 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 17 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, MP ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ 22 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ ਹੋਣੀ ਆਪ ਦੀ। 2 ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤੇ 26,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੀਡ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਤਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਤਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ 22 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ MLA ਜਿੱਤੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ MLA ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਠੋਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਆਏ ਤੁਰ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸਨ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ, ਰਾਜਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਧੰਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਮ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। 26 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਬੇਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਾਈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਗਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਵਾਰਨਗੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਫਿਰ
ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਭਾਈ ਗਨਮੈਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੈਂ ਕਈ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਈਆ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਬੈਠਾ ਖਿੱਦੋ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿੰਘੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲੋਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਝਬਾਲ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੀ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਹਰਵੰਸ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਾੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਣੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੈਣਾ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਧੱਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ ਕਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਹਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਿੱਧੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਿਓ। 7 ਵਚਨ ਜੀ, 7 ਵਚਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗਮ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਜੋ ਵਾਲਾ ਸਭ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਉਣੂ ਕਦੇ ਆਉਣੂ, ਤੇ ਵੇਟ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। 2.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਗੇਮ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਨ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਜਨ ਵੁਜਨ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋਰ ਇਸਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਮਜੀਦੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਭਾਊ, ਕੋਚੇ ਗਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਪੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਹਾ ਗੱਪੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਪ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ?
ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ ਆ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਰਹੋ। ਦਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਨੌ ਜਪਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਿੜਖਿੜ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰਵੇ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਦੁੱਲਾ ਜਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ ਰੇਖਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਆ ਰਾਜਨਵੀਰ ਰੇਖਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਗੁੰਮ ਲੱਥਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਆਪੇ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਭਾਗੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਉਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ ਤੇ ਢਿੰਗਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਭਾਗ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਡ, ਚੱਲ ਆ ਛੱਡ ਜਕਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਦੀ ਯਾਦ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਉਲਟੇ ਜਲਸੋ ਸਭ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਰ। ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਰ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਰ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੱਡਣੇ ਮਗਰ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਸਾਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜੂਗੀ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ